ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਤੋਂ ਤੇ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੇहद ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਤੇ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਬੇहद ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇहद ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇहद ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ क्यों कतल किया गया, क्यों इस तरीके की प्लैनिंग हुई, क्यों मर्डर किया गया। उन्होंने मापे हुण तक सवाल पूछते हैं। उन्होंने यही कहना कि किसी भी तरीके की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं सी, ना ही कोई अजिही गल सी कि कतल तक गल पहुंच जाए। पर बहुत बड़े खुलासे सचिन बिश्नोई कर रहे हैं। मामा भांजा ने लॉरेंस बिश्नोई, सचिन बिश्नोई बड़े खुलासे हो रहे हैं। गोल्डी बराड़ नूं भी मूसेवाला ने फोन ते कहा सी अपने बाप नूं कहना जो करना कर लवे, मैं अपनी मर्जी दा मालक हाँ। तां जिक्र योग है मूसेवाला ने भी बेहद बार 2 ਤੋਂ 3 बार ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬੇहद ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਾਮਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि प्लानिंग हो रही है और कबड्डी कप का एक जिक्र हो रहा है। देखो ये सारा न्यूज़ 18 के सुपर एक्सक्लूसिव है। इस तो पहला जानकारी नहीं आई सामने, इस तो पहला एक किसी दे कोल जानकारी नहीं आई। तो बड़े खुलासे जेड़े ने वो हो रहे ने, बेहद बड़े खुलासे हो रहे ने। सचिन बिश्नोई जो रिमांड से सी पर फिलहाल जेल भेज दिता गया और हाल ही की गल की जाए तब बेहद बड़े खुलासे जिक्र हो रहा है कि किवें गलबात हुई है। जिक्र हो रहा है कि किवें गलबात सिद्धू मूसेवाला दी लॉरेंस दे नाल हुंदी है। जिक्र हो रहा है कि किवें गलबात सिद्धू मूसेवाला दी गोल्डी बराड़ दे नाल हुंदी है और आखिरकार असल वजह की सी कि सिद्धू मूसेवाला दा कतल होया जो आज तक बेहद अहम है। इस सब दे सामने हुण तक नहीं सी आया। तां मनोज भी साडे नाल मौजूद ने, उन्हां दा रुख करांगे। पर बेहद अहम है कि आखिरकार किस तरीके दे नाल खुलासे जिहड़े ने हो रहे ने। तां न्यूज़ 18 सुपर एक्सक्लूसिव यानी कि हले तक ये वजह किसी दे कोल क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी ने, कानूनी तौर पर कार्रवाई हो रही है। बेशक ये सारा प्रोसेस चल रहा है। पर जदों अजरबैजान तो सचिन बिश्नोई नूं लिआंदा जांदा है, जदों अजरबैजान तो डिपोर्ट करके दिल्ली आउंदा सचिन बिश्नोई, उस तो बाद इंतजार सी सब नूं क्योंकि मामा भांजा ने लॉरेंस बिश्नोई और सचिन बिश्नोई मामा भांजा ने और उन्हां दे वल्लों सीधे तौर पे एक किस तरीके दे नाल प्लानिंग की गई और किवें सारी इन्वॉल्वमेंट सी और खास तौर पे सचिन बिश्नोई दे कोल अजिहे किहड़े राज ने, सब नूं इंतजार सी। आखिरकार जदों पंजाब पुलिस रिमांड ते लैंदी है सचिन बिश्नोई नूं, असीं लगातार इंतजार कर रहे सी, लगातार असीं चर्चा करदे सी कि किहड़े खुलासे होणगे, सचिन बिश्नोई अजिहे किहड़े राज खोलेगा। तां ओह राज सामने आ गए ने, और राज सामने आ गए ने और न्यूज़ 18 सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। डिटेल दे विच गल करांगे। मनोज राठी मेरे सहयोगी मौजूद ने, करांगे गल। पर असीं वड्डी खबर का जिक्र कर रहे कि आखिरकार किस तरीके दे नाल सारा कुछ होया। तां सीधा रुख करदे हां, मनोज राठी लाइव मौजूद ने। मनोज, बेहद वड्डे खुलासे, लगातार इंतजार सी। सचिन बिश्नोई गिरफ्त दे विच आ चुकिया, पंजाब पुलिस की रिमांड ते है। पर हुण उसने जो हैरानीजनक खुलासे कीते ने, डिटेल दे विच जानकारी चाहांगे तुहाडे तों। बिल्कुल गुरजोत, सुपर एक्सक्लूसिव सारे डॉक्यूमेंट्स भी साडे कोल मौजूद ने कि किस तरह, क्योंकि इहदे विच बहुत अहम ये हो जाता है कि आखिर शुरुआत कित्थों हुई है। पुलिस
पंजाब पुलिस ये जानना चाहती सी कि आखिर सिद्धू मूसेवाले दे मर्डर दी प्लैनिंग दी वजह की सी ते शुरुआत कित्थों हुई है। ये बड़े खुलासे करता नजर आया सचिन थापन, जिन्हों काफी चीज़ों का पता सीगा। अगस्त 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਰਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦਰਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। बहुत हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आए हैं कि किस तरह लॉरेंस बिश्नोई नाल सिद्धू मूसेवाले दी गलबात हुई है, किस तरह आपसी रंजिश जिहड़ी है वो वधी है। लॉरेंस ने मना किया सीगा कि कबड्डी कप च तुसी नहीं जाना, उत्थे तुसी परफॉर्म नहीं करना, उत्थे तुसी नहीं जाना, क्योंकि वो बंबीहा ग्रुप दा लक्की पटियाल करा रहा सीगा। क्योंकि लॉरेंस ते लक्की पटियाल जिहड़ा ग्रुप है, बंबीहा ग्रुप है, वो आपसी बहुत दुश्मनी उन्हां दी ते लॉरेंस बिश्नोई वालों मना किया सीगा कि तुसी उत्थे नहीं जाना। लेकिन उहदे बावजूद सिद्धू मूसेवाला लांडरा रोड ते एक पिंड हैगा भागो माजरा, उत्थे पहुंचदा है कबड्डी कप वास्ते। जिहड़ी खुलासे कीते सचिन थापन ने, जिहड़ी पुलिस ने दस्सिया, लेकिन उहदे बावजूद सिद्धू मूसेवाला मना करने दे बावजूद उत्थे पहुंचदा है और उस तो बाद शुरू हुंदी है तकरार, उस तो बाद शुरू हुंदी है आपसी रंजिश, उस तो बाद शुरू हुंदी है प्लैनिंग। और इहदे विच बहुत अहम गुरजोत तुहानूं दस दईए कि इहदे विच एक होर एंट्री हुई है, एक नवी एंट्री इहदे विच हुई है हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी। ये कौन है? हरजिंदर सिंह उर्फ हैरी बारे सचिन थापन ने जिहड़े खुलासे कीते कि यह वही शख्स है जिन्हें मानसा च ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2021 ਜਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰੱਖਿਓ, ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਹੈ, न्यूज़ 18 पंजाब तक दर्शकों तक असी पहुंचाई है। तो बलदेव की कुछ जानकारी है, बहुत बड़े खुलासे ने, इंतजार सी कि आखिरकार सचिन बिश्नोई केड़े खुलासे करता है। बिल्कुल गुरजोत, सचिन बिश्नोई मानसा पुलिस दे रिमांड ते सी ते कल ही ओह रिमांड तो उन्हां नूं दिल्ली है जिहड़ा वापस भेजिया, पर इस दौरान बड़े खुलासे कीते है, चुकाने वाले खुलासे कह सकते हैं। उसने दस्सिया कि सिद्धू मूसेवाले कतल दा मुੱਢ आखिर कित्थों वजदा है। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਅਸੀਂ ਅਜਮੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਕੱਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਗਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਫੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਉਰਫ ਹੈਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ किरदार दी एंट्री है। इस तो इलावा सचिन बिश्नोई ने वो खुलासे भी किए है कि किस तरह कतल करने तो बाद एक यूपी के MLA ने सानू पनाह दी, उस तो पहला किवें तैयारी असी उस दे कोल कीती, असी उस दे फार्म हाउस दे विच है जिहड़ी ਉਹ भी रिहर्सल करते रहे हैं ते उस दी इलैक्शन दे विच भी जिहड़े शूटर ने उन्होंने मदद की थी। तां विकास जिहड़ा एक MLA है उस दा नाम लिया पुछगिछ दे विच। हुण पुलिस उस तो भी पुछगिछ कर सकती है क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। इस तो इलावा बहुत सारे चेहरिਆਂ ਤੇ उसने पर्दा चुक्या हैगा, क्योंकि इस दे रिपोर्ट दे विच काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जिस दे विच उसने दस्सिया कि कित्थे कित्थे शूटर ठहरे है। एक गल होर इस ते जोत वड्डी है कि 2 शूटर सिद्धू मूसेवाले नूं मारना नहीं चाहुंदे सी ते ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ वापस भेजे। सचिन नूं कहा सीगा कि ये 2 शूटर है ਜਿਹੜੇ वापस भेज दे क्योंकि हमले दौरान ये खराब कर सकते हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਲਈ ਉਹ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ
ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੇਵ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਰਟਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੂਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਲਦੇਵ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਮੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਲਦੇਵ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੜਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਜੋ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਦੇਵ, ਅਗਰ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 2 3 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਦੋਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਅਜਮੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਕਤਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲੇ ਇਸ ਕੱਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਸਚਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੜਿੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਬਲਦੇਵ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮਦਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸਨੇ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਸਿਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸਚਿਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਲਦੇਵ? ਨਹੀਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ NIA ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ठीक है बलदेव बने रहो। ਅਸੀਂ लगातार एक बड़ी खबर, बेहद बड़ी खबर सिद्धू मूसेवाला ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ लगातार इंसाफ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਸਤ 2021 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਦੇਵ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਾਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਾ ਭਾਣਜਾ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਜਮੇਰ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਲਾਂਡਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਸਲ ਹੈ, ਸਭ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰਾਰ, ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਟਸਲ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ
गिरफ्त तो बाहर है। तहसीलदार रुख कर दिया न्यूज़ रूम, मेरे सहयोगी विजय बराड़ मेरे नाल लाइव मौजूद ने। विजय, बेहद हैरानीजनक वड्डे खुलासे, न्यूज़ 18 ते सुपर एक्सक्लूसिव। बिल्कुल गुरजोत, इस दे विच कई सारे पॉइंट ने जिन्हां नूं समझण दी जरूरत है। ये डॉकूमेंट जिहड़ा है बहुत कुछ बयान करदा है। असल दे विच ये जिहड़ियां पहलां चर्चावां सी, पहलां ये गल ते बहुत वार सामने आई है कि एक कबड्डी कप नूं लैके इन्हां दा रौला पिया सी या इन्हां ने धमकियां दित्तियां सी सिद्धू मूसेवाला नूं, पर ये सिर्फ चर्चावां सी, इसदा कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं सी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗ ਸੀ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਗਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰਜੋਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟੌਰਚਰ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦਾ ਤੱਕ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ ਨੇ ਉਸ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ AK-47 ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ AK-47 ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਲਬਮਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰਜੋਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਚਿਨ ਭਿਵਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 5911 ਟਰੈਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਲਬਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਲਦੇਵ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਲੀਹ ਫੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੰਗਦਾਰੀ ਵਸੂਲਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਜੋਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਇਸ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜੋੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਜੋੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਿਆ, ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ,
ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੁਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੋ ਮਾਮਾ ਭਾਂਜਾ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਸਚਿਨ, ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੇहद ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਿਤ ਸੇਰਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ, ਬੇਵਰਤ ਫੌਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੱਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਗਈ, ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, 5 ਏਕੜ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇहद ਵੱਡੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਹਿਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। बिल्कुल गुरजोत, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਮੰਨੇ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਜਮੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ तमाम ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਰਚੇਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ 10-15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ
ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਆਏ ਸੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਮ ਵੀ ਉਸਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਸੀਗਾ। ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਹੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਠਹਿਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਗੁਰਜੋਤ बिल्कुल बलदेव, बहुत अहम है और जिस तरीके दे नाल तुसीं जिक्र कर रहे हो क्योंकि एक तुसीं जिक्र कीता है कि घट पैसिਆਂ वाली गड्डी खरीदी जावे, यानी कि सानू वो भी याद आउंदा है जदों स्टेटमेंट्स आउंदियां ने उन्हां शूटरां दियां कि आखिरकार साडे पैसे नहीं दिते गए, साडे तो काम करा लिया गया, असीं गोलियां मारियां सिद्धू मूसेवाला नूं पर साडे पैसे नहीं दिते गए, यानी कि उस तरीके दे नाल सारा कुछ मैनेज किया गया। पर हैरानगी तां भी है कि जदों सीधी गलबात होई होवे सिद्धू मूसेवाला दी लॉरेंस बिश्नोई दे नाल, जदों सीधी गलबात हुई होवे गोल्डी बराड़ दे नाल, पर जनतक तौर ते नहीं किया गया क्योंकि सारा कुछ इस तरीके दे नाल चल रहा सी। उसदे बहुत सारे कारण हो सकते हैं बलदेव। बिल्कुल, देखो हजे तक ये गल पहला किते नहीं आई सी, हुण ऑन रिकॉर्ड गल आई है कि 3 कालां होईयां, 2 लॉरेंस ने सिद्धू नूं कीतीआं, एक गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाले नूं कॉल ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ 3 ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹੈਰੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੋ ਇਸ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਸਿਮ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ। ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, रिवॉल्वर और 3-4 पिस्टल, 9mm ਦਾ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਲੱਗੇ।